सो पिछले महीने रोज़ा प्रार्थना च विशा आपां एक शुरू कीता सीगा, परमेश्वर क्यों अपने भगत जन नूं या धर्मी व्यक्ति नूं पाप दे विच डिग्गन दिंदा। कौन डिग्गन दिंदा भला? परमेश्वर क्यों, मतलब परमेश्वर या फिर डिग्गन दिंदा सानूं। चाहे तो की कर सकदा? बचा सकदा। हुण अदन दे बाग दे विच परमेश्वर ने पहलां ही आदम और हवा नूं की कहा सुनो भाई, जो तक मैं नहीं होना तुसीं चाह ते कॉफी पी सकते हो। हाँ जी, की कह गया? मैं कुछ गलत पूछ लिया? हाँ जी चलो भैन। अच्छा जी, सही है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, वंदना भाभी। बोल के दसना पैना। प्रभु ने कहा कि सारे तुसीं फल खा सकते हैं, पर एक वृक्ष का फल नहीं खाना जिहड़ा तुहानूं जान है। ठीक है। फल की देख रेख कर, फल की देख रेख करनी बाग दी। हाँ जी सर, मलकीत भाई थले बैठ दिक्कत तो नहीं, चेयर ते रह जाओ, मुश्किल तो नहीं तो कुर्सी ले लो। हाँ जी सिंह साहब। परमेश्वर ने आदम और हवा नूं की इंस्ट्रक्शन दी? एक ही दसना, एक ही दसना। ठीक है, तुम सारे सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, पर जो मैंने शब्द चाहिए वो नहीं बोल रहे। वो की है, जिदन खाओगे की हो जाओगे। ते हुण जदों खा रहे सी परमेश्वर ने की नहीं किया भला? रोकिया नहीं ते खा लिया ते जलाल की हो गया भला? विषय दे नाल रिलेटेड। परमेश्वर क्यों पाप च डिग्गन दिंदा? पहला सानू चेतावनी वचनां दे द्वारा सानू पहला ही की किया गया। बाइबल साडे कोल आ, संगति साडे कोल आ, पास्टर साडे कोल आ, पवित्र आत्मा साडे कोल आ, सब कुछ साडे कोल आ। ਉਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਲਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਹੀ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਆ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਭਲਾ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर की करदा? अपने भगत जन नूं पाप च डिग्गन दिंदा, कुछ सिखाउणा चाहुंदा, कुछ समझाउणा चाहुंदा ते सानू इहदे द्वारा की करना चाहुंदा? बनाओ बनाउणा चाहुंदा। सो क्यों हुंदा आ? कुछ वचन पढ़ चुके सी। दूसरा सैमुअल 11:5, दूसरा सैमुअल 11:14, 15, पहला पतरस 1:17, पहला तिमोथियस 3:6, अयूब 33:17, ये 5 वचन पढ़ चुके थे। सो पहला दूसरा सैमुअल 11:5 की देखा सीगा, परमेश्वर का अभिषेकत मतलब दाऊद सुस्ती और लापरवाही के कारण की हो गया सीगा? की हो गया भला? डिग गया। उन्हें अपने आत्मी जीवन च की कर ली भला? सुस्ती की, लापरवाही की, जिहदे कारण की होया? डिग गया। परमेश्वर ने होण दिता। पहले दसिया है कि नहीं होना भला? सुस्ती नहीं करनी, तू लापरवाही नहीं करनी। ये चीज़ां तो पहले ही की आ हदायतां आ, पर फिर भी की हो गया? लापरवाही कर रहा। असीं अपने जीवन ते ध्यान करना कि मैं मसीही जीवन दे विच लापरवाही कर रहा जां मैं पूरा जिम्मेवार, कि मैं अपने जीवन च सुस्ती दे नाल चलदा पिया जां मैं पूरा एक्टिव। ये ध्यान करना। सुस्ती की है? ये नहीं है कि मतलब कि हुण असीं सोना ही नहीं है तो हर टाइम बैठे रहना, ढोल आ के बैठ एक्टिव रहना, वाह मैं सोना नहीं, सुस्ती नहीं करनी, ढिला नहीं पैना, ये नहीं। आत्मिक जीवन च ध्यान रखना किहड़ी ऐसी गल आ, किहड़ा ऐसा काम आ जिहड़ा मेरे आत्मिक जीवन नूं की मारदा भला? सट मारदा पिया, जिहदे कारण मैं
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੁਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਫਿਰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਲਓਗੇ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਭਲਾ, ਜਾਂਚ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਸਤੀ, ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋ। ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਲ ਚਰਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਸਹੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਰਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਤਵਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਾ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਰਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਐਤਵਾਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ 100 'ਚੋਂ 98% ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਓਕੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਲਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਬੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜਵਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਸਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੀ ਆ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭਲਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਲਾ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਚਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗਲਤੀ ਪਾਪ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਭਲਾ? ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਔਖਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਜੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਭਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਫੋਕਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਖਿਜ ਖਿਜਾਹਟ ਹੋਊਗੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਕ ਚਹਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ, ਉਹੀ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਭਲਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਸੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਭਲਾ? ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਆ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ, ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੋਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਪਤੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ, ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮੋਰੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਤਾ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੇ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦਵਾ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦਵਾ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਉੱਠਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪੂਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਾਓ, ਬੰਦਗੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੇ ਲੜਨੇ, ਉਸਸੇ ਛੀਲੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਨਾਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫਨਾਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ?
ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਦਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਫਨਾਹ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੰਮਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭਲਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਹੀਰੋ। ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੌਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਾਪਰਵਾਹ, ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਤਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਿਆ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ, ਖਾਲੀ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ, ਉਦਾਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਬਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਤਾ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਐਂਡ ਦੇ ਭਲਾ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12:10 ਜਾਂ 10:12 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਪਾਪ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਟੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਸਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਨ ਆਊਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂ? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿੱਝ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬੁਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ?
हाँ जी सुन भाई, जे सीधा बोलूगा तो की होगा? अच्छा, जे सीधा बोलोगे तो की है? अगर सीधा बोलिया तो फिर इसराइली कहते ना मूसा असी की हो जाना भला, असी मर जाना। तू ही सुन के की कर, तू ही सुन के सानू दस, फिर दसन का दिया हुण तुहानू। हुण सानू की करदा भला, दसदा तां पिया आ। तो जे फिर भी ध्यान नहीं करोगे, कल नूं असी कह नहीं सकते प्रभु नूं, प्रभु सानू तो पता ही नहीं सी, सानू ते तुसीं दस्सिया ही नहीं। फिर वो चलाऊगा स्क्रीन ते आ चीज़ां दिखाऊगा, लो फड़ो जी। मैं तो अपने दासां द्वारा तुहानू टुंबिया सी, मैं अपने दासां द्वारा तुहाडे नाल खुल के की कर रहा सी, बोल रहा सी, पर तुसीं की नहीं कीता, तुसीं ध्यान नहीं कीता, तुसीं हल्के च लै गए उहनूं। आ हुण परमेश्वर साडे नाल की करदा, अपने वचनां दे द्वारा साडे नाल गल करदा पिया। ते हुण समझना साडा काम आ, वो साडे नाल गल करदा या नहीं करदा। तुसीं देखना गल हो रही है। इसलिए मेरे प्यारो, जिन्ना मर्जी चिक्कड़ च डिगे हो, जिन्ना मर्जी गंदगी च डिगे आ, निराश होके बैठे रहोगे तो वह तुहाडे ते भारी पै जाऊगा। जदों ये कह दूंगा जिधरों आना तू आ जा, चलना मैं प्रभु के पिछे, मैं दुआ करनी ही करनी है, फिर तुसीं आप महसूस करोगे उस परमेश्वर की उपस्थिति में। अगर निराश होकर बैठे रहोगे तो तुहानूं धोंदा रहूगा, कदी उठन नहीं दूगा। इसलिए लापरवाही और सुस्ती अपने जीवन च नहीं करनी। करोगे तो तुहाडे कोल वो आऊगा और तुहानूं अपने पैर दे थल्ले करूगा। फिर अगर सुस्ती ना जीवन गुजारोगे, लापरवाही ना जीवन गुजारोगे। इसलिए अपने आप को जांचो कि असी अपने जीवन च प्रसन्न प्रार्थना कर रहे हैं, कि हर रोज़ बाइबल में पढ़ रहे हैं, हर रोज़ आत्मा च आराधना हो रही है, ठीक है। एतवार की संगत एक अलग चीज़ है, अपने घर च दुआवां कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये ना होवे किते घर च सिंघासन ला के बैठा पिया, फिर एतवार की 2 घंटे की बंदगी ना की नहीं होना भला। 2 घंटे भी कर अपना 1.25 घंटा या 1.5 घंटा है, क्योंकि उत्थे किहड़ा टाइम ना पहुँचते। सच है ना, मतलब जे 2 घंटे भी पूरे नहीं, वो भी की है भला 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी रह गया, मतलब पूरे हफ्ते जो भी देना तो की है, बड़ा औखा है। घर तो वैसे ही वो बैठा पे आया आके, इस पर सारे पासे तो उन्हें की विछाया, अपना जाल विछाया होया। रब का धन्नवाद कराया करो, फिर भी सानू जीण दा की दे रहा, मौका दे रहा, फिर भी सानू अपनी हजूरी च आउण दा की दई जांदा। कहंदा प्रार्थना करो कि ते अजमाइश विच ना पे। ते आपां अपने जीवनां ध्यान करिए, चारों पासे कादे च आपां भला, अजमाइशां च। अजमाइशां ने सानू की कीता है भला, घेरा पाया है। अजमाइशां विच दुआ करो, दुआ करो, दुआ कर दो, मैनूं फोन आउंदा दुआ कर दो, दुआ कर दो, ग्रुप च पा दो, दुआ कर दो। की हो गया? कोई गल नहीं, चंगी गल आ, ये गलत गल नहीं है, दुआ कर दो ग्रुप, गलत गल नहीं। क्यों इन्नी उलझन? किते ना किते की है भला, किते ना किते असी मार खा रहे हैं, किते ना किते असी चूक खा रहे हैं, किते ना किते असी उन्होंने मौका आप ही तो जमैश च डिगदे पे, तो बाद कहते की करो जी, प्रार्थना करो। चंगी गल करनी चाहिए है, पर इस गल नहीं करनी, इस गल नहीं करनी है। प्रार्थना करो, असी सुस्ती और लापरवाही ना जीवन ना गुजार सके। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना अपना। फिर असी 11:14 विच देखिया सी, फिर 15, फिर पहला पत्र 1:17, पहला तिमोथी 3:6, अयूब 23:17। अज एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 11:15। एक बार फिर पढ़ना, दूसरा शमूएल 11:15। उसने चिट्ठी विच ਇਹ ਲਿਖਿਆ हाँ ਕਿ ਊਰੀਆ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਆਓ ਜੋ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। हाँ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਦੋਸ਼, ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਊਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਊਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ? ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਭੇਜ ਦਿਓ।
ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ? ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਈ? ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਧਰ। ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ, ਪਾਪ ਢਕਣ ਲਈ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਚਿੱਠੀ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ? ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਡਾਢੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਊਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਾਇਆ ਭਲਾ? ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਡਾਢੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਕੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਉਹ। ਮਰਵਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜਾ ਦੋ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਪਾਸੀ ਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਲੁਕਾਉਣਾ ਆ। ਪਾਪ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ। ਡਾਢੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਊਰੀਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰਿਆ ਉਹ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲੁਕਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਲੈ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾ? ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮਨੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਮਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੱਚ। ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਬਸ ਸੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤੇ ਕਿ ਜਾਗਦੇ? ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਤੀ ਔਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਗਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਨਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਭਲਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀ ਲਗਾਓ? ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਦਿਓ? ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਛਿੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਦੀ ਆਉਣੋਂ ਭੱਜਣਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ? ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਭਲਾ, ਹਨਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਕਿਆ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਠਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਰ ਲਾ ਦੁਆ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਆ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਕਰ ਲਾ ਦੁਆ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਹਿ ਜਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਠੋਕ ਯਾਰ। ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹਜੇ ਤੇ ਆਹਟ ਹੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਨੀ ਪਈ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਲਾ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੇ ਭਲਾ, ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਆ ਉਹਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਦਾਨੀਅਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਨehemia ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਆਂ ਭਲਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀ ਆ, ਢੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਨehemia ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਾਸ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ? ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਚਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਤਥਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਕੀ, ਕਸ਼ਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ? ਦਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ? ਕਸ਼ਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਦੁੱਖ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਣਾ 'ਚ ਕੀ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਜੂ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ? 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਇੰਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਗਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਦਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, 100 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, 100 ਕੰਮ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਪਣਾ ਲਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, 2 ਉਹਦੇ ਵੀ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਆਏ ਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਉਲਝਣ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਉਲਝਣ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ, ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਹਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਓ। ਪਰ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਰਹੋ? ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ? ਦੁਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਲਝਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ? ਉਲਝਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਕਿਆ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਗਤੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ।